ఆనందము పొందిన కుటుంబం నీ సన్నిధిలోనే నిత్యము స్థిరపరచుము నీ చిత్తము నెరవేర్చుటయే నా జీవితం నీ పాదముల చెంత చేసేద అంకితము దేవా మా కుటుంబమును నీ దీవెన తరతరములకుండును దీవించును దేవా మా పిల్లలను నీ దీవెన తరతరములకుండును ఎన్నికలేని నన్ను హెచ్చించితివి దీనుడనైనా నన్ను దీవించితివి నీ చేతి నీడలో నన్ను ఉంచితివి నీ రక్షణలో నన్ను కాపాడితివి నీ అనురాగము ఎంతో గొప్పది నీ సంకల్పము ఎంతో గొప్పది నీ అనురాగము ఎంతో గొప్పది నీ సంకల్పము ఎంతో గొప్పది దీవించును దేవా మా కుటుంబమును నీ దీవెన తరతరములకుండును దీవించును దేవా మా పిల్లలను నీ దీవెన తరతరములకుండును దీవించావే సమృద్ధిగా నీ సాక్షిగా కొనసాగమని ప్రేమించావే నన్ను ప్రాణంగా నీ కోసమే నన్ను బ్రతకమని దారులలో ఎడారులలో సెలయేరులై ప్రవహించుమయా చీకటిలో కారు చీకటిలో అతి స్తంభమైనను నడుపుమయా దీవించావే సమృద్ధిగా నీ సాక్షిగా కొనసాగమని ప్రేమించావే నన్ను ప్రాణంగా నీ కోసమే నన్ను బ్రతకమని నువ్వే లేకుండా నేనుండలేను యేసయ్యా నీ ప్రేమే లేకుండా జీవించలేను నేనయ్యా నా ఒంటరి పయనంలో నా జంటగా నిలిచావే నే నడిచే దారుల్లో
నా తోడే ఉన్నావే. నా ఒంటరి పయనంలో నా జంటగా నిలిచావే. నే నడిచే దారుల్లో నా తోడే ఉన్నావే. ఊహలలో నా ఊసులలో నా ధ్యాస బాసవైనావే. శుద్ధతలో పరిశుద్ధతలో నిన్ను పోలి నన్నిల సాగమని దీవించవే. సమృద్ధిగా నీ సాక్షిగా కొనసాగమని ప్రేమించవే నన్ను ప్రాణంగా. నీ కోసమే నన్ను బ్రతకమని. కొలతే లేదయ్యా నీ జాలి నాపై యేసయ్యా. కొరతే లేదయ్యా సమృద్ధి జీవం నీవయ్యా. నా కన్నీరంతా తుడిచావే కన్న తల్లిలా. పొదువంతా తీర్చావే కన్న తండ్రిలా. నా కన్నీరంతా తుడిచావే కన్న తల్లిలా. కొదువంతా తీర్చావే కన్న తండ్రిలా. ఆశలలో నిరాశలలో నేనున్నా నీకని అన్నావే. పోరులలో పోరాటములో నా పక్షముగాని నిలిచావే. దీవించవే సమృద్ధిగా నీ సాక్షిగా కొనసాగమని ప్రేమించవే నన్ను ప్రాణంగా. నీ కోసమే నన్ను బ్రతకమని. ఆశలలో నిరాశలలో నేనున్నా నీకని అన్నావే. పోరులలో పోరాటములో నా పక్షముగాని నిలిచావే. దీవించవే సమృద్ధిగా నీ సాక్షిగా కొనసాగమని ప్రేమించవే నన్ను ప్రాణంగా. నీ కోసమే నన్ను బ్రతకమని. What you have seen is that God created us. And how did He create us? In those verses we are seeing, He created us in His own image. We carry the image of God. Now, the same chapter, if you look at verses from beginning from verse 1 and all, what you will see is God created the sun, the moon, the stars, the trees, the hills and valleys, rivers, fishes, everything He created. But for none of them He said, I'm going to create them in my image. But only for human beings. He says, I'm going to create them in my image. So first thing we need to remember is that God created us in His image, therefore we carry the image of God on us. And that is why
we should give respect to each other. Every time, doesn't matter how buggy a person is, let this thought remain in your mind. Hey, maybe I don't like him, but still he is also made in the image of God. She is made in the image of God, just like I am made by God. So, God is the creator and He created us like that. So He created this wonderful, beautiful garden. In chapter 1 you will see that. In chapter 2 He describes how that garden is when He created this earth. Every fruit bearing tree is there, every animal is there. They are not fighting against each other. And then He put man there, and the name He has given for that man and the first woman is Adam and Eve. He created them, put them in that garden, and He said, now enjoy. Enjoy whatever I have created. But He gave one rule for them, and that rule is only one condition. You see that tree in the middle of the garden? Do not eat from that tree. Only one commandment. Now we all are like home owners. We have rules at home. Do we not have rules at home? Pillalu, when you come, your shoes need to be there. When you come back from school, your bag should go there. They won't listen to us. But we still have rules which we try to enforce. Correct? Are we entitled to do that? We are, because we are the homeowners. Correct? You should have certain rules and regulations to maintain it well. And similarly, God created the whole universe. He created this beautiful garden, and He gave only one rule. Not 10 rules like we have at our home, only one. And He said, this particular tree, do not eat from this tree. You can eat all the trees in the garden. But what did man do? He did what God told him not to do. So, first of all, we see this amazing creation by the master builder. He built everything that is needed for us. So also now, as we come into this home, we need to remember, for this wonderful family, Raju and Sudha, God has given them this home to live in it and to enjoy this home. And to grow in it, to multiply in it. Already God has blessed them. And we pray that He continues to bless. Right? So, same way, you can relate this creation, the story of creation, by the master builder to this family right now, as they enter into this new home. But, as I said, man disobeyed God. What God told him not to do, He gave only one rule, but man has disobeyed God and ate from that tree. Of course, there is going to be a punishment for that discipline. We all do that discipline also in our home. When our kids mess up and they disobey us, we discipline them. And that is very much necessary. Otherwise, they will never learn the right things. So, God said, because you disobeyed me, I am going to take you out of this garden. Okay? I'm going to drive you out of this garden. There is a whole world out there. You can enjoy it, just like I told you, you can multiply, you can enjoy it, but it is not going to be easy. Because you sin. Disobedience is sin against God. And God said, because I came and I created you, and I'm coming and talking to you every day with love, but you disobeyed. Therefore, now you continue to grow, continue to enjoy, but it is going to be so much difficult. One example is, if you plant a tree, if you plant some crops, they used to grow real quick in the Garden of Eden. But in the rest of the world, once they disobeyed God, they're going to plant the same seeds outside, but it will be so difficult to grow that. He has to work hard with sweat in the sun. Even though he works so hard, it is going to bring out thorns and thistles. So he has to really work hard for that. So that is what we call as the fall of man. God created everything, gave everything to man to enjoy, rejoice in that. Only one commandment, and man disobeyed. He sinned. Now, man fell from the grace of God. What immediately happened was there is a wall now between God and man.
This master builder, he built everything, but he did not build this wall. Who built this wall? Man built this wall because of that disobedience. This wall is called the wall of sin. Bible tells us this wall of sin separates us from God. This wall of sin separates us from God. Who put that wall? Man did. How did he do that? Because he sinned. And so also we all are sinners, Bible says. Most people, when I talk to them, they say, no, we are good people. Yes, you are very good people. Tell me, have you ever lied in your life? From the time you were born, did you lie at any time? The answer always is yes, I did. And did you disobey your parents any time? Yes, I did. Or even in your thought, did you disobey parents? Yes, I did. All of these are counted as sin before God. Because God has no sin. He is holy. Right? So when we sin, we erected this wall called sin that separates us from God. The master builder did not build this wall. So as we enter this home, as this building and this home, as you are building your families, remember, it is possible for us to build walls. There are no walls here, but you can build it. Invisible walls. And we need to watch out for that. God doesn't want that. God wants all of us to be happy, enjoy, rejoice. The blessing that God has given us. But if you are not careful, if you are not following the Lord, then what happens is there will slowly come relational problems between husband and wife, between children and parents. Walls are being built. These walls, the master builder is not building. We are building. And that could be true in many of our families today. But if the wall is built from there, to strike down that wall is so much hard work. No matter how much you do, even though, let's say you're successful for a month, for 2 months, then all of a sudden, because of some silly thing that coffee was not given on time or something, the wall comes back up. That wall comes back up in an instant. To beat it down, we cannot do it. So this is what happened. The fall happened. The master builder, he is building and he continues to build, but we continue to erect these walls that separate us from the Holy God. In Isaiah chapter 59, you can also Google that. ISA ISAIAH space number 59 and just enter that. Click on the first link you find. Isaiah 59. Now, in that also you will see numbers there. Check out number 2. I want you to look at number 2 under that. Can somebody read? What does it say? Isaiah 59 and number 2. What does it say? మీ పాపములు ఆయన ముఖమును మీకు మరుగుపరచెను గనుక ఆయన ఆలకింపుకున్నాడు. See? What does it say? Very clearly it says, but your iniquities or sins have made a separation between you and your God. That's what it reads, right? And your sins have hidden his face from you, so that he does not hear. So this is become a big problem. And from that time, when man disobeyed, when this wall was erected, from that time onwards until today, everywhere in the world, people are doing all kinds of things so that they can get right with God. I want God to be happy with me. I don't want God to be mad at me. So what shall I do? Oh, there are many systems and many things that many religions tell that we need to do so that God is not angry with us, so that we can please God. Right? So, the fall has happened, the walls have come up, but no matter what we do, no matter
matter what system we follow, we fall back into the same cycle again and again and again. The walls are coming back. Walls are coming back. What shall we do? Especially, God is holy and we are not holy. So how and who will take this wall away? Ephesians chapter 2, it says, Ephesians, EPHESIANS, EPHESIANS space number 2. Open the first link. What you will find from the top is, you were dead in your trespasses and sins. You were dead. That means, when God looks at us, physically we are okay. మంచిగా సూట్ బూట్ వేసుకున్నాము, మంచిగానే సెంటిమెంట్ కొట్టుకున్నాము, నగలు పెట్టుకున్నాము, అన్నీ బాగానే ఉన్నాయి. బట్ వెన్ గాడ్ లుక్స్ ఎట్ us, వాట్ ఈస్ హి సేయింగ్? అవర్స్ ఏం చెప్తుందండి? వి ఆర్ డెడ్. అంటే వి ఆర్ డెడ్ మెన్ వాకింగ్ ఇన్ గాడ్స్ సైట్. You understand that? We are physically okay, we look okay, we are prosperous, we are buying new homes, new cars, new jobs, earning well, good health, everything is good, but when God looks at us, we are spiritually dead. We have no life in us. ఎందుకు? Because of that wall. మన పాపములు మనల్ని దేవుని నుంచి వేరుపరిచేశాయి. అది ఎంతో బలమైన ఎత్తైన, మనం ఇక అధిగమించలేనంత గొప్ప గోడగా తయారైంది. కాబట్టి దేవుడు మనల్ని చూసినప్పుడు మనము చచ్చిన వారే కనిపిస్తున్నాం. అట్లాంటి పరిస్థితుల్లో మరి దేవుడితో మళ్ళీ తిరిగి ఎట్లా రాజీ పడతాము? దేవుడితో ఎట్లా సమాధానం పడతాము? హౌ క్యాన్ వి మేక్ పీస్ విత్ గాడ్? దేర్ ఇస్ నథింగ్ ఇన్ మీ, నథింగ్ గుడ్ ఇన్ మీ టు ప్లీజ్ గాడ్. No matter what I do, as long as I have sinned, no matter what I do, God will still look at me and say, you're still dead because you still have the sin problem. Somebody has to take care of that problem. Mark chapter 7, M-A-R-K, M-A-R-K space 7. అందులో if you scroll down, number 20. ఈ పాపం వలన మన పరిస్థితి ఎట్లా ఉందో చెప్తుంది ఈ వచనం. ఏమని చెప్తుంది? చదవండి, నాకు గట్టి చదవండి. మనుష్యుని లోపల నుండి బయలువెళ్ళినది మనుష్యుని అపవిత్రపరచును. లోపల నుండి అనగా మనుష్యుల హృదయములో నుండి దురాలోచనలను, జారత్వములను, దొంగతనములను, నరహత్యలను, వ్యభిచారములను, లోభములను, చెడుతనములను, కృత్రిమమును, కామ వికారమును, మత్సరమును, దేవదూషణయు, అహంభావమును, అవివేకమును వచ్చును. ఈ చెడ్డవన్నీ లోపల నుండి బయలువెళ్ళి మనుష్యుని అపవిత్రపరచునని ఆయన చెప్పాడు. ఇవన్నీ ఎక్కడి నుంచి బయలుదేరుతున్నాయండి? మన మనుషుడ హృదయంలో నుంచి బయలుదేరుతున్నాయి. ఈ లోపలే ఉన్నాయి, బయట నుంచి వచ్చేది కాదు. వాడు నన్ను తిట్టాడు కాబట్టి నేను ఆయన తిట్టాను అనడం కాదు. మీ మనసులోనే ఉన్నాను. బైబిల్ చెప్తుంది, దేవుడు చెప్తున్నాడు ఏంటంటే ఇవన్నీ మన మనసులోనే ఉన్నాయి. ఎందుకున్నాయంటే మనం పాపులు కనుక మనలోంచి వచ్చేది పాపమే. మనం మంచి చేస్తున్నాం అనుకున్నా కానీ దేవుని దృష్టిలో మాత్రం అది చల్లదు. మన పాపం పోయే వరకు చల్లదు. మరి పాపం అని గోడను తీసేవాడు ఎవడు? ఎలా తీయగలడు? పాపం వలన ఇప్పుడు మనం ఉద్యోగాలు చేస్తున్నాం కదా, వీఆర్ ఆల్ గోయింగ్ అండ్ వర్కింగ్ సమ్వేర్. వై ఆర్ వి వర్కింగ్? ఎనీబడీ ఆన్సర్? వై ఆర్ వి వర్కింగ్? టు గెట్ మనీ, రైట్? అంటే మనకి శాలరీ రావాలి. మనకి శాలరీ రాకపోతే వచ్చి పని చేయమని చేస్తామా? చేయం కదా. యాక్చువల్గా ఇండియన్ కమ్యూనిటీలో చాలా అవుతుంది. కన్సల్టెంట్స్గా పిలిచేసి 2 నెలలు 3 నెలలు పని చేసుకుని డబ్బులు ఇవ్వరు, చాలా కష్టపడతారు పాపం, రైట్? కానీ ఎనీవే, బాటమ్ లైన్ ఏంటంటే ఇఫ్ యూ డూ వర్క్, దేర్ ఆర్ వేజెస్ ఫర్ దట్ వర్క్. మనం చేసిన పనికి జీతం వస్తుంది. ఇప్పుడు నేను మీకు ఇంకో మాట చెప్తాను, గూగుల్ చేయండి. రోమన్స్,
ROMANS. Romans space number 6. నంబర్ 6 కి వెళ్ళిన తర్వాత 23 కి స్క్రాల్ డౌన్ చేసి 23 కి వెళ్ళండి. రోమన్స్ 6:23 ఏమనుందంటే ఎవరైనా దగ్గరగా చదవండి. ఏలయనగా పాపము వలన వచ్చు జీతము మరణము. పాపము వలన వచ్చు జీతము మరణము. మరణము. కాబట్టి మనం పాపులము, పాపం చేశాము, దేవునికి విరుద్ధంగా జీవిస్తున్నాము. దేవునికి మనకి మధ్యలో ఈ పాపం అనే అడ్డుగోడ ఉంది. మరి దాంతో ఆగిపోతుందా? లేదు, ఆ గోడ కట్టేస్తున్నాం ఇంకా ఆగకుండా. ప్రతిదినం మనం చేసే పనుల వల్ల ఆ గోడ పెరుగుతూనే ఉంది. మరి దానికి జీతం ఏంటి? ఇప్పుడు ఏం చదివాము? పాపం వలన వచ్చి జీతము మరణము. దానికి జీతం ఉంది. మనం చేసే ప్రతి పనికి జీతం ఉంటుంది. దేవుడు ఒక రోజు నిలబెట్టి అడుగుతాడు, నువ్వు ఇది ఎందుకు చేసావు అంటాడు. ఓకే, సో ఇక్కడ పాపము వలన మాత్రము వచ్చే జీతము మరణము. సరే, ఈ పాపం ఇప్పుడు వెళ్ళిపోవాలంటే దాని క్రయం చెల్లించాలి. ఎవరో ఒకరి మరణం అనేది దే హావ్ టు పే ఫర్ ఇట్. నేను పాపం చేశాను కనుక నేను కట్టాలి. నా పాపాలకి వచ్చే జీతము నేను పుచ్చుకోవాలి. పక్కనోడికి కాదు. మన జీవితం పక్కనోడు పుచ్చుకుంటూ ఊరుకుంటామా? ఊరుకోం కదా. అలాగే పాపం నేను చేశాను కనుక జీతం కూడా నేనే పుచ్చుకోవాలి. ఆ జీతం ఏంటి? మరణం. పాపం వలన వచ్చు జీతము. సరే, ఇప్పుడు ఈ జీతము, ఈ ఒక క్రయము ఎవరన్నా నా పక్షంలో తీసుకోగలరో? ఇప్పుడు రాజు నాకు చాలా మంచి ఫ్రెండ్ కాబట్టి, అన్న నేను చాలా ప్రేమిస్తున్నాను, ఈ పాపం కొరకు నేను తీసుకుంటాలే అనొచ్చు కదా. అంటే చల్లుతుందా? రాజు ఎవరు? దేవుడు చూస్తాడు రాజుని. నువ్వు పాపివే కదా, నీకు పాపం ఉంది కదా, నీ పాపం సంగతి చూసుకో. నీకు పాపం లేకపోతే దేవుడి పక్షంలో నువ్వు ఆ జీవితం నువ్వు ఉంచుకోవచ్చు, నువ్వు చనిపోవచ్చు. దేవుడి పక్షంలో నువ్వే పాపివు కనుక నీ యొక్క త్యాగం చెల్లదు. అర్థమవుతుంది కదా? అందరూ పాపం చేసిన వాళ్ళు, ఏ భేదము లేదు, అందరూ పాపం. చూడండి, అదే రోమన్స్ రాశారు కదా, నంబర్ 3 చేయండి. రోమన్స్ స్పేస్ 3. రోమన్స్ స్పేస్ 3 స్క్రాల్ డౌన్ చేయండి. 23వ వచనం. 23 ఏ భేదమును లేదు, ఏ భేదమును లేదు, అందరూ పాపము చేసి దేవుడు అనుగ్రహించు మహిమను పొందలేకపోతున్నారు. ఏ భేదము లేదు అంటున్నాడు. అందరూ పాపము చేసి దేవుడు అనుగ్రహించు. కాబట్టి నా కొడుకు మీరు, మీ కొడుకు నేను, నా కొడుకు నేను, ఎటువంటి క్రయం మనం చెల్లించడం. మనం ఎంత ప్రేమించినా సరే, మన పిల్లల్ని ఎంత ప్రేమించినా సరే, మన భార్యను కానీ భర్తను కానీ ఎంత ప్రేమించినా సరే, వాళ్ళ పాపం విషయంలో మాత్రం మనం ఎటువంటి సహాయము చేయాలి. ఎందుకంటే నేనే పాపిని. అందరూ, ఏ భేదము లేదు, అందరూ పాపం చేసి మరి దేవుడు అనుగ్రహించి మహిమను పొందలేకపోతున్నాం. సరే, మరి ఎట్లా ఇది సమస్య? ఇది పెద్ద సమస్య అయిపోయింది కదా. పాపం అనేది పెద్ద సమస్య అయిపోయింది. ఎట్లా? ఎవరు నన్ను రక్షించగలరు? నాకు ఒక రక్షకుడు కావాలి ఇప్పుడు అనేది మనం గ్రహించాలి. మనందరము పాపమే కనుక నన్ను నేను రక్షించుకోలేను, వేరొకడు నన్ను రక్షించలేడు, వేరొక మానవుడు నన్ను రక్షించలేడు. కనుక నాకు ఒక రక్షకుడు అవసరము. రక్షకుడు అనేవాడు లేకపోతే నాకు రక్షణ లేదు. నేను పాపంలోనే పుట్టాను, పాపంలోనే పెరుగుతాను, ఆ పాపం పెరుగుతూనే ఉంటుంది. ఓ రోజు పాపంలోనే చనిపోతాను. పాపంలోనే చనిపోతే జరిగేది ఏంటంటే, పరిశుద్ధమైన దేవుడు ఉండేవాడు పరలోకంలో. ఎంతమంది పరలోకంకి వెళ్ళాలనుకుంటున్నాం? చీరలేదు. ఎవరైనా ఎత్తరా? అందరు ఎత్తారు కదా. ఎంతమంది నరకానికి వెళ్ళాలనుకుంటున్నారు? చీరలేదండి, ఎవరు ఎత్తరు. ఎందుకంటే అందరూ పరలోకానికి వెళ్ళాలి. కానీ పరలోకంలో ఎవరున్నారు? హోలీ గాడ్, పరిశుద్ధమైన దేవుడు ఉన్నాడు.
మనకు ఒక ప్రాబ్లం ఉంది ఇప్పుడు, అది పాపము. ఈ పాపంలోనే మనం చనిపోతే పరిశుద్ధమైన దేవుడి దగ్గరికి మనం వెళ్ళలేము. కాబట్టి పరలోకానికి వెళ్ళకపోతే ఎక్కడికి వెళ్తాము? నరకానికి వెళ్తాము. ఇది మన డిఫాల్ట్ పొజిషన్ అన్నమాట. నాకు రక్షకుడు వద్దు అనుకుంటే, నాకు ఎవరు సహాయం చేయవలసిన లేదు అనుకుంటే, నేను పాపంలోనే చనిపోతాను. కనుక దేవుడి దగ్గరికి పరలోకానికి వెళ్ళను. నాకు ప్రాబ్లం ఉంది. అందరూ ఏ భేదం లేదు, అందరూ పాపం చేశారు కనుక అందరికీ ఉంది ఈ పాపం. అందరికీ ఈ పాపం ఉంది కనుక ఇప్పుడు ఈ పాపము తీసేయడానికి పరిష్కారం ఏంటి? పరిష్కారం ఏంటో చూద్దాం. మొట్టమొదటిగా మనం చూసేది ఏంటంటే, మాస్టర్ బిల్డర్ అనేవాడు ఉన్నాడు. దేర్ ఈస్ ఎ మాస్టర్ బిల్డర్ అండ్ హీ ఈస్ గాడ్ అండ్ హీ క్రియేటెడ్ ఎవ్రీథింగ్. హీ క్రియేటెడ్ us but we messed up, we disobeyed. We erected these walls of separation between God and us. దేవునికి మనకు మధ్యలో ఇటువంటి మరి మాస్టర్ బిల్డర్ చూస్తూ అలా ఉండిపోతాడా? ఇందాక అనుకున్నాం కదా, దేవుడు మనల్ని ఎలా సృష్టించాడు? బైబిల్లో చదివాం. ఎలా సృష్టించాడు? ఇన్ హిస్ ఓన్ ఇమేజ్, ఆయన స్వరూపమందు మనల్ని సృష్టించాడు. సో we are carrying the image of God in us, on us. దేవుని స్వరూపముగా మనం ఈ లోకంలో జీవిస్తూ చనిపోయిన తర్వాత నరకానికి వెళ్ళిపోతే దేవునికి ఎంత బాధ? దేవుని స్వరూపం నరకానికి వెళ్తుంది. ఆలోచించింది ఒకసారి. పరిశుద్ధమైన దేవుడు కాబట్టి ఆయన ఏమంటాడంటే, నాకు నా బిడ్డలు అట్లా వెళ్ళిపోవడం ఇష్టం లేదు. కాబట్టి ఈ మాస్టర్ బిల్డర్ ఏం చేస్తున్నాడంటే, ఇప్పుడు జోక్యం చేసుకుంటున్నాడు మన జీవితాలు. మాస్టర్ బిల్డర్ హూ ఇస్ అపార్ట్ ఫ్రమ్ క్రియేషన్ ఎంటర్డ్ ద క్రియేషన్. ఎందుకు అంటే ఈ యొక్క సమస్యని పరిష్కరించడానికి, పాపము అనే సమస్యని పరిష్కరించడానికి, దేవుని స్వరూపంలో ఉన్న నిన్ను నన్ను రక్షించడానికి పరిశుద్ధమైన దేవుడు తన సింహాసనాన్ని వదిలి ఈ క్రియేషన్కి వచ్చాడు. ఎందుకంటే మనం ఇక్కడ ఉన్నాం, ఈ అంధకారంలో ఉన్నాం, పాపం అనే అంధకారంలో ఉన్నాం. దీని నుంచి మనకు విడుదల లేదు. కనుక పరిశుద్ధమైన దేవుడే తను తాను తగ్గించుకొని తన సింహాసనాన్ని వదిలి లోకానికి దిగి వచ్చాడు. ఆయనే యేసుక్రీస్తు ప్రభువు. సరే, ఎందుకు చేశాడు అలాగా? ఎందుకు చేయాలండి? దేవుడు పరలోకంలో ఉన్నాడు, పరిశుద్ధంగా ఉన్నాడు. ఎన్నో కోట్ల కొలది దేవదూతలు ఆయన స్తుతిస్తున్నాయి. ఎంతో వైభవం ఉంది, లాట్ ఆఫ్ స్ప్లెండర్ అండ్ మ్యాజెస్టీ అన్నీ ఉన్నాయి ఆయనకి కదా. కాబట్టి ఆయనకి ఏం పని ఇక్కడ రావడానికి? చూడండి, వాక్యం చెప్తాను. ఎఫిషియన్స్ EPHESIANS EPHESIANS స్పేస్ నెంబర్ 2. ఇది ఇందాక చూసాం. ఫస్ట్ వర్స్ లో ఏమని చూసాం? we are dead in our sins and trespasses. మన పాపములలో మనం చచ్చిన వారము కదా. ఆ తర్వాత వచనాలు అన్నమాట ఇవి. వర్స్ 4 నుంచి చదవండి ఎవరైనా. But God being rich in mercy, because of the great love, because of his great love with which he loved us. ఫాలో అవుతారా? దేవుడు చెప్తున్నాడు ఇది. బట్ గాడ్ ఈస్ బీయింగ్ రిచ్ ఇన్ మర్సీ. తెలుగులో ఏమనుందండి? కరుణా సంపన్నుడు దేవుడు. చదవండి. మనము మన అపరాధముల చేత చచ్చిన వారమై ఉన్నప్పుడు సైతము మన ఎడల చూపిన తన మహాప్రేమ చేత దేవుడు ఎవరు? మహాప్రేమ గలవాడు. మనకు క్రీస్తుతో కూడా బ్రతికించాడు. సో ఇప్పుడు దేవుడు మన ఈ ప్రాబ్లం ని సాల్వ్ చేయడానికి మాస్టర్ బిల్డర్ హ్యాస్ ఇంటర్వీన్డ్ యాజ్ వి ఆర్ బిల్డింగ్ అవర్ లైఫ్స్. మన జీవితాలు మనం ఈ లోకంలో కట్టుకుంటున్నాం. కుటుంబాలు, పిల్లలు, ఉద్యోగాలు, ఇళ్ళు, భవనాలు. కానీ సమస్య అలాగే ఉంది.
పాపం అనే సమస్య. ఈ లోకం విడిచేశాక మనకి ఈ బిల్డింగులు రావు మనతో, ఈ కారులు రావు మనతో, ఎవరు రారు మనతో, అన్ని విడిచిపెట్టి వెళ్ళిపోవాలి. అట్లా వెళ్ళిపోయినప్పుడు మన సమస్య మనతోనే ఉంటే పాపం అనే సమస్య ఇంకా మనం నరకానికే వెళ్తాం. కాబట్టి దేవుడు అసలు ప్రాముఖ్యమైన సమస్యను పరిష్కరించడానికి ఈ లోకానికి దిగి వచ్చాడు. ఏమంటున్నాడు, ఎందుకు వచ్చాడంటే బికాస్ గాడ్ హూ ఇస్ రిచ్ ఇన్ మర్సీ, కరుణా సంపన్నుడు. నిన్ను నన్ను చూసి వీళ్ళు ఇలా నరకానికి వెళ్ళిపోతున్నారే, వీళ్ళు వెళ్ళకూడదు నా బిడ్డలు. కాబట్టి ఆయన కరుణా సంపన్నుడు గనక సింహాసనం వదిలి లోకానికి వచ్చాడు. ఇంకో మాట ఏం చెప్తున్నాడు, ఆయన ప్రేమ నుంచి మహాప్రేమ చేత. సో దేవుడు మనల్ని మహాప్రేమతో, ఆయన మహాప్రేమతో ప్రేమిస్తున్నాడు కనుక మనం నరకానికి వెళ్ళిపోవడం ఆయనకి ఇష్టం లేదు కనుక కరుణా సంపన్నుడు కనుక ఆయన ఈ లోకానికి దిగి వచ్చాడు. దిగి వచ్చి ఏం చేశాడు, మన పాపం వల్ల మనకు వచ్చే జీతం ఏంటి చదివాం కదా, మరణము కదా. తర్వాత ఎవరు కూడా నాకు బదులుగా ఆ క్రయము చెల్లించలేరు, ఎందుకంటే అందరూ పాపము చేశారు. ఇప్పుడు దేవుడు వచ్చాడు, పాపము లేనివాడు లోకానికి దిగి వచ్చాడు. ఏమంటున్నాడంటే ఆ జీతం ఏదైతుందో నేను కట్టేస్తాను. డేవిడ్ చేసిన పాపాలకి యేసు ప్రభు ఏమన్నాడంటే అవన్నీ కొన్ని పాపాలన్నీ నా మీద వేసేసుకున్నాను. ఎవరు చేస్తున్నారు ఇది? మాస్టర్ బిల్డరు మనం నశించిపోతున్నామని చూసినా గానీ గమనం ఉండలేదు. లేదు నేను ఇంకా కడతాను, శిథిలమైపోయిన ఈ జీవితాన్ని కడతాను. ఎటువంటి నిరీక్షణ, ఎటువంటి హోప్ లేని ఈ జీవితాన్ని కడతాను, కానీ దాని క్రయం నేను కడతాను. మరి నువ్వేం పాపం చేయలేదు కదా దేవుడా, అయినా సరే నేను వీళ్ళు చేసిన పాపాన్ని నా మీద వేసుకుంటాను. వీళ్ళు చేసిన పాపానికి ఆ క్రయము నేను చెల్లిస్తాను. అది యేసుక్రీస్తు ప్రభువారు. అందుకే ఈ లోకానికి దిగి వచ్చి మాస్టర్ బిల్డర్ ఈ లోకానికి దిగి వచ్చి అలాగా కలువరి శిలువలో మన కొరకు ప్రాణం పెట్టాడు. మీకు ఒకసారి ఆలోచించింది, ఆయన కలువరి శిలువలో వేలాడేటప్పుడు మీ పేరు ఏమైనా సరే, కలువరి శిలువలో వేలాడేటప్పుడు మీ పేరు ఆయన జ్ఞాపకం చేసుకుంది. మీరు పుట్టలేదు, ఇంకా నేను పుట్టలేదు, కానీ జగత్తు పునాది అంటే చూసాం కదా, హీ క్రియేటెడ్ ద వరల్డ్. అప్పటి నుంచి తర్వాత ఈ లోకం అంతమైపోయే వరకు పుట్టే ప్రతి ఒక్క వ్యక్తి పేరు ఆయన జ్ఞాపకం చేసుకుంటాడు. ఓ ఫలానా వ్యక్తి ఆ టైంలో పుడతాడు, ఈ డేవిడ్ ఇన్ని పాపాలు చేస్తాడు. దేవుడు కనుక అన్నీ తెలుసు, ఆయన ఇన్ని పాపాలు చేస్తాడు. కాబట్టి ఈ డేవిడ్ చేసే పాపాలన్నీ కూడా నా పైన ఇప్పుడు వేసుకుంటాను, నేను ముందుగానే క్రైమ్ చేస్తాను. అది యేసుక్రీస్తు ప్రభువు చేశారు. కాబట్టి ఆయన మరణాన్ని ఆయన తెలుసు కదా, శిలువ మీద వేసిన తర్వాత ఆయన మరణించాడు, ఆయన్ని సమాధిలో పాతి పెట్టేశాడు. పాతి పెట్టేసినాక అయిపోయిందా స్టోరీ? అయిపోలేదు. 3వ దినం మళ్ళా తిరిగి లేచాడు. ఎందుకంటే ఆయన దేవుడు, చనిపోడు, ఆయన నిత్యానికి చనిపోడు. మన కొరకు చనిపోయాడు, మన పాపాల కొరకు చనిపోయాడు, మన కొరకు మరణాన్ని సహించాడు. మనం తినాల్సిన దెబ్బలు ఆయన తిన్నాడు, మనము తీసుకోవాల్సిన అవమానాన్ని ఆయన తీసుకున్నాడు. ఆయన ముఖం పైన ఉమ్మి వేశాడు. బైబిల్ ఏం చెప్తుందంటే మగంతో ప్రభావం కలుగుటకు సహాయం దయచేయండి, చెప్పుటకు సహాయం దయచేయండి. పూర్తిగా నేను చేసిన క్రియలని మా జీవితాలు స్పష్టంగా తెలియపరచుటకు నాకు సహాయం దయచేయమని చిన్న ప్రార్థన ఆలకించమని యేసయ్య పరిశుద్ధ నామములో బ్రతిమలాడి వేడుకొంచున్నాను తండ్రి. ఆమేన్. చెప్పాలంటే దేవుని చేసిన మహిమలు చాలా ఉన్నాయి. గత కొన్ని నెలల్లో నా లైఫ్లో, మా లైఫ్లో బ్లెస్సింగ్సే. ఆల్ హీ హ్యాస్ డన్ ఇస్ గుడ్ ఫర్ అస్. ఈస్ వెరీ గ్రేట్ఫుల్ అండ్ మెర్సిఫుల్ టు అస్. ఇందాక అన్న చెప్తుంటే మేము అందరం కొంత డిసిప్లైన్, ఒబీడియన్స్ మెయింటైన్ చేయాలి దేవుడి దగ్గర కూడా. యూజువల్గా మనం ఎర్లీ థింగ్స్లో
మనం ఉండాలి అనుకున్న చోట ఒబీడియంట్గా ఉండాలి అనుకున్న చోట డిసిప్లైన్డ్గా ఉంటాం. బికాస్ వీ నీడ్ సమ్ థింగ్స్ ఫ్రమ్ దిస్ వరల్డ్ ఆర్ విత్ సమ్ పర్సన్స్. దేవుడి దగ్గరికి వచ్చేసరికి అంటే నేను ప్రెజెన్స్ ఎదురుగుండా కనపడదు కాబట్టి అప్పుడప్పుడు we do mistakes. But I was very disobedient child since childhood. With God, with parents, with siblings, even initially with my husband also. So God has taken me in His grateful hands and molded me all through. I mean, especially from last 7 to 8 months, He carved me with a good faith and believe how to depend on Him, how to be with Him. ఎట్లా అంటే ఇప్పుడు డిసెంబర్ నుంచి ఐ కేమ్ టు నో దట్ ఐ వాస్ ప్రెగ్నెంట్ ఆన్ డిసెంబర్ 2023. దట్ వాజ్ ఎ సర్ప్రైజ్ చైల్డ్. I didn't know that just in a few lines లో చెప్పేస్తాం బికాజ్ దిస్ బ్లెస్సింగ్ ముందు చెప్పేటప్పుడు హౌ ఎవ్రీథింగ్ హ్యాపెన్ అని నేను చెప్పుకోవాలనుకుంటున్నా. బికాజ్ ఇక్కడ ఉన్న వాళ్ళందరూ నా హార్ట్కి దగ్గర అయిన వాళ్ళే. సో ఐ హ్యాడ్ టు నాకు ఇంకా మొహమాటాలు ఏం లేవు దేవుడి గురించి చెప్పడానికి. సో I went through emergency during this pregnancy with heavy bleeding. So that was a great miracle in my life. He started there. Since December till date, I am facing the issues both physically, mentally, everything. But never have I went down with depression or something else in my life. నా హస్బెండ్ విషయంలో కూడా దేవుడు చాలా మహిమకరంగా మాకు. He was very grateful. His health was not doing good since 2-3 months. We were not aware that he had a great blockage. Percentage of blockage in his heart. But only with the grace of God, we came to know it prior, and we went through surgery, and it was done very successfully only through His grace. Usually, manki everki తెలియదు. మనకి ఇండియన్ ఫ్యామిలీ డాక్టర్ అనడం ఇండియన్ ఫ్యామిలీస్ అందరికీ మినిమం 20 to 30% బ్లాకేజ్ ఉంటుంది హార్ట్లో. బట్ 99% ఆఫ్ బ్లాకేజ్ వి వెంట్ టు ద హాస్పిటల్ విత్ రాజు. సో దట్ వాజ్ ప్రతి ఒక్క ఇన్సిడెంట్లో హిస్ ప్రామిసెస్ వర్ ఫుల్ఫిల్. నేను ప్రామిసెస్ని యూజువల్లీ మర్చిపోతానేమోనని చెప్పి I kept a notepad for my promises. This I took it from David Dunn only. He always told me that remember the promises that He's given, right? Everything on that day, on that time, how God spoken to me. God has talked with me. Yeah. Apart from all these downs, I want to say only what God has done in my life. ఈ ఇంటి గురించి వస్తే మేము ప్రేయర్ లాస్ట్ ఇయర్ ఏప్రిల్ నుంచి స్టార్ట్ చేస్తాం. లాస్ట్ ఇయర్ ఏప్రిల్లో షార్లెట్లో ఉండగా మేము షార్లెట్లో హౌస్ బిల్డ్ చేసుకోవాలి, కొనుక్కోవాలి అని మేము ప్రేయర్ చేసుకున్నాం. సో అప్పుడు దేవుడు నాతో మాట్లాడింది ఏంటంటే, నిశ్చయముగా ఆయన నీ అందు శ్రద్ధ నిలిపి నీ నీతికి తగినట్టుగా నీ నివాస స్థలము వర్ధిల్ల చేయను అని చెప్పారు. That was the first word God has spoken in English. Surely now He would awake for you and prosper your rightful dwelling place. Thank you, Justin. So, నాకు దేవుడు మాట్లాడటం అన్నది కూడా నాకు తెలియదు నా లైఫ్లో. How He talks, how He bees with the child that He has plans and ఆయనకి ప్లాన్స్ ఉంటే మనల్ని ఎన్ని రకాలుగా అయినా అంటే ఏ వేలో తీసుకెళ్ళి మనల్ని అంత చక్కగా డిజైన్ చేయగలరు, అంత చక్కగా స్పిరిచువల్గా మౌల్డ్ చేయగలరు అనేది నేను ఈ 7 monthsలోనే నేర్చుకున్నాను. I was a Christian. I believed in Christ, but never have I been so close to God as this 6-7 months. So ప్రతి ఒక్క విషయం, even when I'm dull also, he has talked to me like this.
మీ హృదయం కలవరపడనీయకుడి, దేవుని యందు విశ్వాసం ఉంచుడి. జస్ట్ బీ ఫెయిత్ఫుల్ టు మీ. డోంట్ మేక్ యువర్ హార్ట్ అలా చిన్న చిన్నగా అంటే నేను ఎప్పుడు లోగా ఫీల్ అయినా కూడా హీస్ దేర్. అంటే ఎంత శ్రద్ధగా ఒక పర్సన్ ని అంత దగ్గరగా గాడ్ అందరు చెప్తుంటే, అంటే ఐఎమ్ నాట్ స్పిరిచువల్లీ గ్రేడెడ్, ఈ గ్రేడ్ అట్లా ఏం చెప్పలేను కానీ, బట్ మాట్లాడతారు ఇట్లా చేస్తారంటే ఐ డోంట్ నో. బట్ నా విషయంలోకి వచ్చేసరికి ప్రతి విషయంలో నేను డల్గా ఉన్నా కూడా మాట్లాడుతున్నాడు. అక్కడి నుంచి నేను మెల్లిగా గ్రో అవుతూ స్పిరిచువాలిటీలో ఐ వాజ్ కంప్లీట్లీ డిపెండెంట్ ఆన్ గాడ్. ఈవెన్ ఇవాళ మార్నింగ్ వచ్చేటప్పుడు కూడా లేస్తూనే ఎవ్రీథింగ్ షుడ్ గో వెల్ టుడే అని అడిగి లేవగలిగే సిచ్యువేషన్ నేను ఎప్పుడు లేస్తాం, డైలీ రొటీన్స్ అన్ని ఫాలో అయిపోతాము. బట్ వీ నెవర్ హ్యావ్ ఏ జస్ట్ 1 minute ఆఫ్ టైం టుడే. గాడ్ ప్లీజ్ టేక్ కేర్ ఆఫ్ మీ ఆల్ త్రూ దిస్ డే అని అడగడానికి నాకు టైం, నేను ఎప్పుడు టైం తీసుకోను. బట్ ఎంతలా లీన్ అవ్వేలాగా చేశారంటే ఈ పరిస్థితుల వల్ల, జస్ట్ బికాస్ టు మేక్ మీ హిస్ చైల్డ్ హీ హాస్ బీన్ దేర్. ఈ బ్లెస్సింగ్ గురించి చెప్తున్నాను. లాస్ట్ ఇయర్ April 2022లో వీ హ్యావ్ ప్రేడ్ ఫర్ ద హౌస్. బట్ షార్లెట్లో ఉండాలని కొనుక్కోవాలని మాకు చాలా ఉండే, బికాస్ వీ హ్యావ్ వెరీ క్లోజ్ పర్సన్స్ ఇన్ షార్లెట్ అండ్ అనుకున్నాం. బట్ గాడ్స్ ప్లాన్స్ ఆర్ ఆల్వేస్ డిఫరెంట్. వీ నెవర్ నో దట్ విల్ బై ఎ హోమ్ హియర్. బట్ దీనికి కూడా చాలా సాటిన్ వీ హ్యావ్ గాన్ త్రూ ఎ లాట్. దిస్ బ్లెస్సింగ్ మా చేతికి వరకు రావడానికి we have gone through a lot. It's been almost 9 months that we have signed for this home. So permissions రాకపోవడము తర్వాత, but everything was given by his own time. నాకు ఈ 9 monthsలో ఆయన హెల్త్ బాగోపోవడము, నేను ప్రెగ్నెంట్ అవ్వడము. మై ప్రెగ్నెన్సీ వాస్ వెరీ కాంప్లికేటెడ్. దట్ ఐ విల్ డిస్కస్ లేటర్ విత్ few of you, because this is not the time. It was very complicated till date. But every now and then we were just leaned on God for everything. How to depend on God and నేను నేర్చుకున్నా particularly spiritually, and I was very happy that I have gone through all these situations only to know God. ఈ ప్రాసెస్లో హౌస్ who are near to us, who మన వాళ్ళు ఎవరు, who are there for us, who will stand for us అనేది కూడా నా లైఫ్లో నేను నేర్చుకున్నాను. there will be some people we are there అని చెప్పేవాళ్ళు వేరు, పర్టికులర్గా మన సిచ్యువేషన్ వచ్చినప్పుడు ఆ సిచ్యువేషన్లో ఉండేవాళ్ళు వేరు. I have a couple of friends like that. I was very happy. I was blessed to have all of them, and all of these people who came from Charlotte. నేను ఒక కాల్ మాత్రమే చేశానండి లాస్ట్ 2 weeksలో. I just called them and just invited. Sorry for the late notice అని కూడా చెప్పాను, because we never know that we'll celebrate a housewarming party because of our situations. I don't know that I have this energy to deal with the things of this housewarming party and both of us. But God gave us physical, mental and spiritual strength to deal with every single thing within 2 weeks. All of these arrangements were done by us and my friends. I have to thank them for happening all of this. God is there, His hand is there, and I have to say it loud because I have tasted Him. Ruchi choose erugudi annadi nenu taste chesanu, and I was very happy that I am at this point of my life in the spirituality. With all this I just wanted to praise God. నేను చెప్పిన అంతట్లో దేవునికి మహిమ కలగాలని నేను ఆశపడుచున్నాను. ఆమేన్. So I want to share very few thoughts. So last 1 year backward వెళ్తే few situations where God is really protected us is, I want to share 2 to 3 things. ఒకసారి మేము
ఇండియా ట్రిప్ వెళ్ళాము. ఇంటికి మళ్ళీ ఆల్ఫ్రెడ్ రావాల్సి వస్తుంది. వైల్ వీఆర్ కమింగ్ యాక్చువల్లీ it's almost 4 o'clock time. So driver is like a little bit sleepy mode like వెళ్ళిపోయాడు. So there was it is a highway. We are about to come to the ORR, Hyderabad ORR we have to reach. So వాడు ఒక్కసారి స్లీప్లోకి వెళ్ళాడు, జస్ట్ ఫ్రాక్షన్ ఆఫ్ 20 seconds or 30 seconds. వాడు ఏం చేశాడంటే డివైడర్ మీదకి ఎక్కించేసి, ఐ డోంట్ నో వై హౌ హ్యాపెన్, గాడ్ ఈజ్ రియల్లీ విత్ అస్. వాడు వెంటనే టర్న్ చేశాడు. మేము ఎక్స్ట్రీమ్ 4 lane రోడ్లో ఎక్స్ట్రీమ్ ఈ కార్నర్ నుండి ఈ కార్నర్కి వచ్చాం విత్ ఇన్ మ్యాటర్ ఆఫ్ 5 seconds or 10 seconds. ఫార్చునేట్గా ఏం జరిగిందంటే అక్కడ ఏ వెహికల్ ఆ టైంలో ఒక్కటి కూడా రాలేదు. నథింగ్ వాజ్ ఆన్ ద హైవే. సో దాని తర్వాత చాలా వెహికల్స్, చాలా ట్రక్స్ వచ్చాయి. ఇఫ్ అట్లీస్ట్ ఒక్క ట్రక్ వచ్చినా సరే మేము ఇక్కడ ఉండేవాళ్ళం కాదు. ఒక్క ట్రక్. సో సెకండ్ సిచ్యువేషన్ ఈస్, నాకు చాలా కడుపు నొప్పి వచ్చింది బాగా. సో ఐ వాంట్ త్రూ అనదర్ సర్జరీ, లాప్రోస్కోపిక్ సర్జరీ, జస్ట్ టు రిమూవ్ ది గాల్ బ్లాడర్ స్టోన్స్. సో ఇక్కడ ప్రాబ్లం ఏంటంటే యూఎస్లో ప్రతి దానికి ఒక ప్రాసెస్ ఓరియంటెడ్గా ఉంటుంది. ఇట్ టేక్స్ టైమ్. సో ఐ సఫర్డ్ ఆల్మోస్ట్ 1 month. బట్ ఫార్చునేట్గా అదే టైంలో నాకు ఇండియా విజిట్ కూడా ఉంది కాబట్టి, సో ఐ వెంట్ దేర్. ఇండియన్ డాక్టర్స్తో చూపించుకున్నాను. ఇట్ వాస్ డన్ వెరీ క్విక్లీ. 1 dayలో వాళ్ళు సర్జరీ చేశారు. 2 daysలో నేను డిశ్చార్జ్ అయ్యాను, బయటకు వచ్చాను. సో నేను ఇక్కడ చెప్దాం అనుకుంది ఏంటంటే, ఇక్కడ నాకు చాలా టైం పట్టింది, కానీ గాడ్ అదే టైం నాకు వెకేషన్ ఇచ్చారు. మా మేనేజ్మెంట్ అప్రూవ్ చేశారు, గో ఫర్ వెకేషన్ అన్నారు. అదే టైంలో నేను వెళ్ళాను. నేను ఎగ్జామిన్ చేయించుకోగలిగాను, సర్జరీ చేయించుకోగలిగాను. వెంటనే 2 days 3 daysలో రికవరీ అవ్వగలిగాను. సో ఇది గాడ్ ప్లాన్. కాకపోతే ఇక్కడ నెల పట్టడం ఏంటి, అక్కడ 2 daysలో ఫినిష్ అవ్వడం ఏంటి, ఎవ్రీథింగ్. జస్ట్ 1 dayలో వెళ్ళాను. డే మార్నింగ్ టు ఈవినింగ్ వరకు ఎవ్రీథింగ్ డన్. ద నెక్స్ట్ డేస్ ఐ వెంట్ టు ద సర్జరీ, ఇట్స్ డన్. థర్డ్ ఇన్స్టెన్స్ అండ్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఇన్స్టెన్స్ ఈస్ హియర్. విత్ నో రీజన్, there is no reason I went to a cardiologist because మా మదర్కి హార్ట్ ప్రాబ్లం ఉంది, నాకు కూడా రావచ్చేమో అనే ఉద్దేశంతో నేను వెళ్ళాను. ఐ నెవర్ నో దట్ ఐ హ్యావ్ సంథింగ్ ఇన్సైడ్. సో వెళ్ళాను. డాక్టర్ అపాయింట్మెంట్ ఉంది. ఈ జనరల్ చెకప్కి నేను సరదాగా సుధాతో కూడా అంటున్నాను, ఎందుకు కార్డియాలజిస్ట్కి వెళ్తున్నావు అంటే, వాళ్ళు బతకాలి కదా, వాళ్ళకి డబ్బులు రావాలి కదా, ఒక విజిట్కి వెళ్దాంలే అన్నాను. అట్లా నేను అదే విజిట్ని పర్పస్ఫుల్గా 3 times స్కిప్ చేశాను. వెళ్తాను, తర్వాత తొందరే ఉంది, వై షుడ్ హ్యావ్ వెరీ హరీ, ఇట్స్ జనరల్, ఊరికే వెళ్తున్నాం కదా వాళ్ళకి అని 3 times స్కిప్ చేసిన తర్వాత 3rd time వెళ్తే ఆ పర్టిక్యులర్ ఇన్సిడెంట్స్ ఓన్లీ దట్ డే మై ఈసీజీ వాస్ నాట్ నార్మల్. సో డాక్టర్ వెంటనే కాల్ తీసుకొని we will go for further evaluation on this. So we went to the evaluations and we figured it out, like there are some blockages are there. Blockages are very common for Indian people, for us. But అది చూసి బ్లాకేజెస్ కామనే కదా, ఏ కాదులే అని అనుకొని కొన్ని రోజులు కూడా స్కిప్ చేశాను నేను. తర్వాత నేను మాకు ఒక కార్డియాలజిస్ట్ డాక్టర్, ఏ టైంలో ఫోన్ చేసినా గైడ్ చేసే డాక్టర్ ఉన్నారు. అన్న వాళ్ళ బ్రదర్కి నేను చెప్పాను. తర్వాత ప్రభు అనే ఇంకొక అన్న ఉన్నారు, ఆయన కూడా డిస్కస్ చేశారు. ఎవ్రీబడి సెయింగ్ దట్ సెడ్ దట్ లైక్ మీరు ఒకసారి యాంజియోగ్రామ్ చేయించుకుంటే వీ విల్ గెట్ టు నో దట్ హౌ ఎక్స్టెంట్ ఇట్ ఈస్ ప్రాబ్లమేటిక్. సో ఐ వెంట్ టు ద యాంజియోగ్రామ్ and surprisingly we figured it out like it's 99% blockages inside. There is only 1% it may be in few days, months or years, we never know, but there will be a day I might be in a hospital there in a emergency manner, or if that is not a, if it is massive, we never know that, but there was a situation, there will be a situation, but it particular God lead us into a right direction, and I went there
and get my angiography done, and they fixed it, it's done. First 2 weeks, within 2 weeks, I can able to recover myself. Third week నుండి నేను నా పని చేసుకోగలిగాను. Fourth week మీ ముందు మీకు fourth week exactly today is the 12th surgery happened. Fourth week ఈ రోజు మీ మధ్య ఉండగలిగాం, మీతో పాటు మా ఆనందాన్ని షేర్ చేసుకోగలుగుతున్నాం. సో హోలిస్టిక్గా నేను ఏం చేద్దాం అనుకుంటున్నానంటే, ఇన్ మై లైఫ్, అవర్ లైఫ్, సుధా విషయంలో కూడా pregnancy is different things. Maybe she will discuss it whenever she meets you. So that is also complicated thing. We went to California. ఆ రోజు ఎమర్జెన్సీకి వెళ్ళాము. ఇక్కడికి వచ్చిన తర్వాత డాక్టర్ దగ్గరికి వెళ్ళాము. ఒకదాని తర్వాత ఒకటి వెళ్ళాము. నీకు మార్జినల్ కార్డ్ ఇన్సెషన్ ఉంది, మీ చైల్డ్కి ప్రాపర్ న్యూట్రిషన్స్ వెళ్ళదు అన్నారు. We are worried. But God is said, don't care about it. So తర్వాత విజిట్కి వెళ్తే వాళ్ళే చెప్పారు, మీ బిడ్డ 10 days, his growth is 10 days ahead of actual supposed to be. So we are so grateful to God that He is protecting our child. And she has diabetes in the first pregnancy. మేము సెకండ్ ప్రెగ్నెన్సీ కూడా వస్తుంది అని అనుకున్నాం. వెళ్ళాం డాక్టర్ దగ్గరికి. దే సెడ్ yes, you have a diabetic problem. ఓకే, దెన్ వాళ్ళు తర్వాత 1 hour test, 2 hour test, 3 hour test అని there are couple of tests they run through and they figured it out. Okay, there is no diabetes for you. Okay, you need not to worry about it. God removed that portion. See, wherever there is a problem, we thought everything was slowly he is taking out and he is giving a joy, and he got he given a good place to live, good place, good people to share, good people to cherish with you. And also నాకు నా వర్క్ ప్రెషర్ లో కూడా కరుణ కూడా she supported a lot. Don't worry, I will take it. Few things, people are there for me to take care of it. అన్నవాళ్ళ గురించి స్పిరిచువల్ గా విషయాలు వస్తే అన్నవాళ్ళు మాకు చెప్పారు. దే ఆర్ దేర్ టు గైడ్ us. సో సుధా చెప్పినట్టు ఒక కాల్తో ఇక్కడున్న చాలా పీపుల్ అందరూ వచ్చారు. ఓన్లీ ఒక సింగిల్ కాల్, బికాస్ దే లవ్డ్ us. సో వాట్ ఐమ్ ట్రైయింగ్ టు సే ఇస్, God is with us, God is protecting us, God is with everyone who are supported to us. Thankful for. నేను చెప్పాలనుకున్నది తడబాటుగా చెప్పానేమో, రాజు మాత్రం చాలా క్లియర్గా చెప్పాడండి. నాకు చాలా తడబాటు ఉంది. చెప్పే విషయంలో మాత్రం ఎంతో చెప్పాలని ఉంది, కానీ ఆయన మాత్రం చాలా క్లియర్గా డీటెయిల్గా చెప్పారు. సో ఒకటి కాదు, రెండు కాదు, చాలా విషయాలు మేము రుచి చూసి ఎరిగాము. దేవుని కృప, దేవుని మహిమ. ఇంకా అదే 30 years అయిందంట దేవుని నమ్ముకొని. ఆయన ఇంకా చెప్తున్నారు, లిటిల్ బై లిటిల్ హీఈస్ గాడ్ ఈజ్ టీచింగ్ మీ అని. మేము ఇప్పుడే స్టార్ట్ చేస్తామని మేము అనుకుంటున్నాము. అండ్ we want to be growing in spirituality like this with God. We want to see the God blessings. And also కష్టాలు అందరికీ వస్తాయి, కానీ వై హీఈస్ అలౌయింగ్ అన్నది నేను నేర్చుకున్నాను. వై హీఈస్ అలౌయింగ్ అంటే కొన్ని మనం చూసినప్పుడే వాట్ హీఈస్ డూయింగ్ ఇన్ అవర్ లైఫ్స్ అని మనకు అర్థమవుతుంది. ఒకటి చూసాకే ఇంకొకటి అంటే ఓకే అది తప్పిస్తే అవును ఇది జరుగుంటే బాగుండదు, అది జరిగింది కాబట్టి మనకు మంచిది అయింది అని అర్థం అవ్వాలంటే కొన్ని రావాలి మన లైఫ్లో. But we are so grateful to God, praise God for everything that He has done in our lives. And we are so thankful to each one of you here. Thanks for being here. నా ఫ్రెండ్స్ అందరికీ కూడా నేను థ్యాంక్స్ చెప్పాలి. ఇక్కడ అట్లాంటాలో ఉన్న ఫ్రెండ్స్కి I was very blessed. Very blessed to have everyone. Thank you for all of you for coming here. Thank you.